بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج ہے 9 جنوری، کل لاہور کی جانب مارچ کیا گیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اپنی پہلی تحریک کا آغاز کیا۔ جو کچھ وہ میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کل سے اب تک جو ہے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ محمود خان اچکزئی ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، ان کے بیٹوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، گاڑیوں کو توڑا گیا، پولیس نے جگہ جگہ پر روکا، نامعلوم کی جانب سے وہاں پر حملے کیے گئے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ سب کچھ ریکارڈ پہ رہا ہے، سب کچھ ویڈیوز مناظر موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ لاہور پہنچ گئے۔ داتا دربار پہ حاضری دینی تھی، وہاں کے راستے بھی بند کر دیے گئے، وہاں پر نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد جو ہے زمان پارک کا رخ کیا گیا، وہاں پر رکاوٹیں تھی، جگہ جگہ روکا گیا، لیکن فائنلی وہ زمان پارک پہنچ گئے، وہاں کے تالے کھل گئے، عوام وہاں پر پہنچ گئی۔ عوام لاکھوں میں، ہزاروں میں نہ بھی ہو، سینکڑوں میں ہو، درجنوں میں ہو، لیکن عوام وہاں پر پہنچی۔ عمران خان کے نعرے لگائے گئے۔ وہاں پر محمود خان اچکزئی نے کچھ گفتگو کی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی گفتگو کی، لیکن امپورٹنٹ گفتگو محمود خان اچکزئی نے کی۔ ان کی گفتگو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے عمران خان پر لاکھوں لوگ جان دیتے ہیں، لیکن تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 لوگ ایک ساتھ نہیں چلتے، اس طرح انقلاب نہیں آئے گا۔ اب ان کی یہ بات وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جتنی پاپولیرٹی، جتنی مقبولیت عمران خان کی ہے، جس قدر زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے بعد عمران خان جیل کے اندر ہو، یہ جو ہے پاسبل نہیں ہے، یہ صحیح نہیں لگتا۔ تنظیمی خامی ہے، انہوں نے بار بار کہا، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیمی خامی ہے۔ ساتھ میں ان کا کہنا ہے 8 فروری کو پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے۔ اگر آپ 8 فروری کو ملک بند کر دیتے ہیں اور سڑکوں پر عوامی راج لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں ہر صورت عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، لہٰذا وقت آ گیا ہے کہ عملی طور پر نکلیں۔ اب یہ پیغام تو بہت واضح ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے کہ جب تک آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، جب تک طاقت نہیں دکھائیں گے، جب تک آپ یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ہم ملک بند کر سکتے ہیں، یہ روڈ، یہ سب کچھ ہماری مرضی سے چلے گا، تو پھر عمران خان کو رہائی کیسے ملے گی؟ جب نظام اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا رہے گا تو رہائی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اب جو ہے 8 فروری کو ہر صورت میں آپ نے طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ملک کو اگر آپ بند کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً راج آپ کا ہوگا، نہیں تو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اب عملی مظاہرے کا وقت آ گیا ہے۔ ساتھ میں ایک پیغام انہوں نے جو ہے اداروں کو بھی دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس ہماری اپنی ہے، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی پولیس ہیں، کسی حکومت یا جرنیل کی پولیس نہیں ہے۔ اب یہ آپ خود اندازہ کر لینا الفاظ سے۔ آپ وہ احکامات مانیں جو قانون کے مطابق ہوں، کسی کو اس لیے مارنا کہ وہ کسی دوسری جماعت کا ہے، ظلم ہے۔ قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کے قتل کو کہتا ہے۔ آپ نے ڈی چوک میں ہمارے بچوں کو قتل کیا، خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا۔ ہم اس ظلم کے نظام کو مٹانے نکلے ہیں، عوام ہمارے ساتھ چلے، ہم اس نظام کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ محمود خان اچکزئی نے جب بھی گفتگو کی ہے، چونکہ وہ سینئر ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، ان کے پاس تجربہ ہے، تحریکیں چلا چکے ہیں، حالات دیکھ چکے ہیں، بہت کچھ ایسا جو کہ بلوچستان میں انہوں نے جو ہے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک دیکھے، بہت سارے مناظر ہیں جو کہ عام عوام یا ہم سب بیٹھے لوگوں نے نہ دیکھے ہوں۔ اس لیے جب وہ گفتگو کرتے تو ان کی گفتگو کے اندر جو کس طرح کی کام وہ پہلے بہت دفعہ کر چکے ہیں، اب اس گفتگو سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس وقت محمود خان اچکزئی کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر پولیس جو ہے کسی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو انہیں نہیں ہونا چاہیے، ان کو واضح پیغام دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم جو ہے اس ظلم کے نظام کو مٹانے نکلے، سب سے کہا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ چلیں، ہم اس نظام کو اکھاڑ پھینکیں گے۔ نظیر، پہلی کامیابی کیا ہے؟ اب میں نے لکھا ہے کہ لاہور کی بنیادیں ہل گئیں۔ یہ کیوں ہلی ہیں؟ کیا لاہور کی بنیادیں نہیں ہلی؟ کل جس طرح سے اگر اس تحریک کو چلنے دیا جاتا، یہ آرام سے چلتے، بے شک ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ نکل آتے، لیکن یہ آرام سے چلتے رہتے، لاہور پہنچ جاتے، تو شاید یہاں پر حکومت کو اپریشیٹ کیا جاتا، یہاں پر جو ہے نمبرز حکومت کے بڑھ جانے تھے۔ لیکن ان کو جس طرح راستے میں روکا گیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں بھی تھے، اس کے باوجود بھی ان کو روکا گیا، اس کے باوجود بھی رکاوٹیں ہٹا کے جب یہ لاہور پہنچیں گے اور زمان پارک کے دروازے کھل جائیں گے اور وہاں پر خطاب کریں گے تو پھر یقیناً یہ لاہور کی بنیادیں تو ہلا دی گئی ہیں، نظام کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں۔ اسے کہتے ہیں بنیادیں ہلا کے رکھ دینا، چونکہ انہوں نے واقعی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ زمان پارک کے دروازے گزشتہ جو ہے اگر آپ جو ہے کچھ وقت دیکھیں تو اس میں 2 دفعہ کھل چکے ہیں۔ سہیل آفریدی ہے، زمان پارک میں رش لگ گیا، عمران خان کے نعرے لگے، پھر آج جو ہے محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس یہ پہنچے، دوبارہ سے نعرے لگ گئے ہیں۔ لاہور کی بنیادیں واقعی لوگوں نے ہلا کے رکھ دی ہیں۔ نظیر، اب بات کرتے ہیں سہیل آفریدی کی۔ سہیل آفریدی نے کراچی جانا ہے، آج وہ کراچی کے لیے نکلیں گے۔ اب کراچی میں جگہ جگہ پر ان کے جو ہے بل بورڈز لگا دیے گئے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی میں ان کے استقبال کی تیاری ہے، لاہور میں ایسا نہیں ہوا۔
लाहौर में तो सिंगर एक बैनर भी कहीं पर सुहेल आफरीदी का नहीं लगाने दिया गया। कराची में कम से कम जो है बिल बोर्ड्स लगा दिए गए, सुहेल आफरीदी को वेलकम कहा जा रहा है। अभी तक हुकूमत की तरफ से दावे हैं कि हम सुहेल आफरीदी को वेलकम करेंगे, हम उन्हें प्रोटोकॉल देंगे, वो आज़ादी से घूम सकते हैं। लेकिन ये दावे जब सुहेल आफरीदी वहां पर पहुंचेंगे, इनकी अमली शक्ल जब सामने आएगी तो फिर साबित होगा कि क्या हुकूमत अपने दावों पर कायम है या हुकूमत अपने दावों से पीछे हट गई है। अब कुछ चीजें जिन्होंने सुहेल आफरीदी को पहले दावत दे रखी थी लेकिन इनकार किया गया है, कुछ वकला की तंजीमों ने दावत दी थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का दौरा है कराची, ईवान सनत व तजारत फेडरेशन हाउस ने नागुज़ीर वजूहात की बिना पर वज़ीर आला केपी की दावत मनसूख कर दी है। फेडरेशन हाउस की जानिब से इस हवाले से बाकायदा तौर पर खत भी लिख दिया गया है। खत में गैर मुतवक्के हालात की वजह से दौरा मनसूख करने पर माजरत का इजहार किया गया है। पहली नाकामी यही से शुरू हो जाती है। दबाव, प्रेशर कहीं ना कहीं पर मौजूद है। हुकूमतों के दावे अपनी जगह है लेकिन हकीकत अपनी जगह होती है। अब नाज़रीन आपके मैं सामने रखता हूं कि कल सुहेल आफरीदी ने एक बयान दिया है और ये बयान भी बहुत ही अहम बयान है। अब यहां से अंदाजा होता है कि सुहेल आफरीदी भी किस जानिब देख रहे हैं। सुहेल आफरीदी का बयान देना कि हमारे साबका फाटा में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन FCR एक ऐसा काला कानून था जिसकी बुनियाद इंसाफ की बजाय खौफ, वहशत, दहशत और इज्तिमाई सजा वगैरह पर थी। इस कानून में किसी भी शख्स को सफाई का हक हासिल नहीं था बल्कि रियासती नुमाइंदा ही मुनसिफ, गवाह, जलाद होता था और इख्तलाफ को बगावत समझा जाता था। पंजाब और वफाक की जाली हुकूमत में जो फस्तायत दिखाई दे रही है वो इसी काले कानून की जदीद शक्ल महसूस होती है। सियासी इख्तलाफ को जुर्म बनाना, रियासती ताकत के जरिए खामोशी मुसल्लत करना, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और इजहार राय और जलसे जुलूसों पर कदगने लगाना, ये सब वो औजार है जो कभी FCR के तहत इस्तेमाल होते थे। ये सब आज पूरे पाकिस्तान पर लागू हो चुके हैं। यूं महसूस होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का मकसद मुल्क और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ बन चुका है। तारीख बताती है कि ऐसे निज़ाम वक्ती तौर पर खामोशी तो पैदा कर सकते हैं मगर उसके बाद का शोर काफ़ी ज़ोरदार होता है। नाज़रीन अब इस बयान से क्या पैगाम जा रहा है? यहाँ पर सुहेल आफरीदी का कहना है कि वो काला कानून FCR जो कि पहले फाटा के अंदर जो है राइज था, इस कानून के तहत इक़्तिदार वाले अपनी मनमानियां करते थे। उनका कहना है कि अब जो है पंजाब और वफाक के अंदर यही कानून है, यहां पर अपने इक़्तिदार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। यानी कि कानून जो है सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत है, उसे तूल देना है, उसे लंबा करना है। सुहेल आफरीदी आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि किस लेवल पर सोच रहे हैं। यहां पर महमूद खान अचकज़ई हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, सुहेल आफरीदी हों, इनका कहना है कि निज़ाम की जो बुनियाद है वो बुनियाद ही अब गलत हो चुकी है। निज़ाम को जब तक जो इस बुनियाद से उखाड़ा नहीं जाएगा, जिस तरह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हम इस निज़ाम को बुनियाद से उखाड़ फेंकेंगे, यही बात यहाँ पर सुहेल आफरीदी कर रहे हैं कि जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा तो इसके साथ तो जो है किसी सूरत में भी पाकिस्तान का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। और ये बात अब सुहेल आफरीदी नहीं कर रहे बल्कि मौलाना फजल रहमान भी हर जगह पर हाथ डाला जा रहा है, हर जगह पर हाथ डाला जा रहा है। इसलिए मौलाना फजल रहमान भी अब बोल उठे हैं, हमें मत आजमाओ वरना हम तुम्हारे लिए उनसे बढ़कर आजमाइश बन जाएंगे। हम मदरसा आपके हाथ में नहीं जाने देंगे क्योंकि हमें हुकूमत और उसके इदारों पर यकीन नहीं है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान का यह भी कहना है कि हमारे हुक्मरानों को मदरसों को अपने कब्जे में लेने की ख्वाहिश क्यों है? PIA को तो निजी मिल्कियत में बेच रहे हो और जो मदरसे पहले से निजी इदारे हैं जहां तालिब इल्मों को तमाम सहूलियात फराहम की जाती हैं, उनसे बढ़कर रिफाई इदारा कौन सा हो सकता है? तुम अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चल रहे हो, उनके नजदीक भी दीन का इल्म नहीं था। नज़ीर अब आप इस बात से अंदाजा लगाए कि मौलाना फजल रहमान भी यहां से निकलकर सामने आ रहे हैं, हर चीज के अंदर हाथ डाला जा रहा है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि अब मदरसे जो हम चला रहे हैं वो भी आप अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। पहले आपके अपने इदारे आपसे संभाले नहीं जा रहे, आप उनको प्राइवेट बना रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं और अब जो है हमारे जो मदरसे चल रहे हैं जो कि बेहतरीन निज़ाम पर चल रहे हैं, आप उन पर काबिज होना चाहते हैं। ये सब क्या किया जा रहा है? उनका भी कहना है कि हम आपको ये नहीं करने देंगे। नज़ीर अब बात यह कि हर तरफ से जो है लोग जो उनके अंदर नफरत बढ़ रही है, हर तरफ से अवाम जो है वहां से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जब निज़ाम के लिए हर तरफ से आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी, सुहेल आफरीदी रोड पर हैं, महमूद खान अचकज़ई हों, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान रोड पर है, अगर मौलाना फजल रहमान भी निकल के रोड पर आ जाते हैं, इसके अलावा जो है हर तरफ से कारोबारी सनती हर चीज़ बंद हुई पड़ी है। इस वक्त जो मुआशी हालात है, अगली वीडियो में इस पर बात करूंगा, वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बुरे हालात हैं, हुकूमत को वार्निंग्स तक दे दी गई हैं। लेकिन ऐसे हालात में ये निज़ाम, ये हुकूमत जो है इतने सारे लोगों को, इतनी आवाज़ों को कैसे दबा पाएगी? अगर ये सब तहरीकें रोड्स पर आ जाती हैं तो क्या हुकूमत इनको रोकने में कामयाब हो पाएगी? या हुकूमत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा अलार्मिंग स्टेप है जो कि होने जा रहा है और हुकूमत अभी तक जो है आंखें बंद करके बैठी हुई है। नज़ीर इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान